maka dibangkitkanlah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Sayyidul Amin, Habibur Rahman, menyelamatkan manusia yang ingin mengikuti, mendengarkan, mentelaah, mengikuti ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka itulah yang akan selamat, saudara-saudara sekalian. Am yahsudunan nas ala ma atahullahu min fadlih. Apakah mereka menghasuti seorang manusia yang kami beri keutamaan? Allah yang mengutus beliau. Huwallazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq. Dialah Allah yang mengutus rasulnya dengan agama yang hak. Maka dari itulah ad-din huwal mahabbah. Hakikat agama adalah cinta Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. والدهر أنجز وعده بشرى لنا أهل المنى زال العنا وفلنا والدهر أنجز وعده والبشر أوام لنا بشرى لنا لنا المنى زال العنا وفلنا بشرى لنا لنا المنى زال العنا وفلنا والدار أنزل وعده والبشر أضحى معلنا بشرى لنا لنا المنى دلعنا وفنهنا لمس طيبي باللقاء يا عين قري أعينا يا نفس طيبي باللقاء يا عين قري أعينا هذا جمال المصطفى أنواره لاحت لنا. سيد البرية عطفا علي يا سيد البرية سلام الله لك يهدى رد السلام علي
يهدى رد السلام علي. انت حياتي وروحي وانت البلسم لي جروحي. انت حياتي وروحي وانت البلسم لي جروحي. ارحم بكايا ونوحي ورد السلام علي. سلام الله لك يهدى رد السلام علي. أحمد محمد حبيبي هو الدواء هو طبيبي. أحمد محمد حبيبي هو الدواء هو طبيبي. هو مناي وطيبي وروحي ونور عيني. سلام الله لك يهدى رد السلام حبيبي. صلى وسلم ربي عليك دوما يا حبي. صلى وسلم ربي عليك دوما يا حبي. مع آلك والصحب صلاة أبدية. سلام الله لك يهدى رد السلام علي. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. ومنذ علقت به هذه الدرة المكنونة والجوهرة الموصونة والكون كله يصبح ويمسي في سرور وابتهاج بقرب ظهور إشراق هذا السراج. والعيون متشوفة إلى بروزه متشوقة إلى التقاط جواهر كنوزه. وكل دابة لقريش نطقت بفصح العبارة معلنة بكمال البشارة. وما من حامل حملت في ذلك العام إلا أتت في حملها بغلام
من بركات وسعادة هذا الإمام. ولم تزل الأرض والسماوات متضمخة بعطر الفرح بملاقاة أشرف البريات وبروزه من عالم الخفاء إلى عالم الظهور بعد تنقله في البطون والظهور، فأظهر الله في الوجود بهجة التكريم، وبسط في العالم الكبير مائدة التشريف والتعظيم ببروز هذا البشر الكريم. اللهم صل وسلم وصرف صلاة وتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. وحين قرب أوان وضع هذا الحبيب على السماوات والأرضون من فيهن بالترحيب، وأمطار الجود الإلهي على أهل الوجود تتج، وألسنة الملائكة بالتبشير للعالمين تعين. سبحان الله الحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله الحمد لله ولا إله إلا الله الله أكبر. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله الله أكبر. والقدرة كشفت غنى هذا المستور ليكون نوره كاملا في عالم الظهور، نورا فاق كل نور. وانفذ الحق حكمه على من أتم الله عليه نعمه من خواص الأمة، أن يحضر عند وضعه أمة تأنيسا لجنابها المسعود ومشاركة لا في هذا السمات الممدود صلى الله عليه. وحضرت بتوفيق السيدة مريم والسيدة آسيا ومعهما من الحور العين من قسم الله له من الشرف بالقسمة الوافية صلى الله عليه. فأتى الوقت الذي رتب الله على حضوره وجود هذا المولود، فانفلق صبح الكمال من النور على موت وبرز المحمود مدعنا لله بالتعظيم والسجود. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك حبيب السلام عليك صلوات الله عليك. أشرق الكون امتياجا بوجود المصطفى أحمد ولأهل الكون والسرور قد تجدد. يا نبي سلام عليك يا الله. سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك. مرحبا مرحبا يا نور عيني، مرحبا مرحبا جد الحسين، مرحبا مرحبا يا نور العين. مرحبا مرحبا جد الحسين، مرحبا ولنا البشرى بسعد، مرحبا مستمر ليس ينفد. مرحبا مرحبا يا نور العين، مرحبا مرحبا جد الحسين، مرحبا حيث
أختنا عطاء مرحبا جمال فخر المؤبد مرحبا مرحبا يا نور العين طلع البدر علي سوا من ثنيات وجب الشكر علينا ما دعا لله طلع البدر علينا من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا ما دعا لله واهدينا نهج سبيلك كي به نسعد ونرشد ربي بلغنا بجاهك بجوارك غير مقعد طلع البدر علينا من الشكر علينا قالت تكمار الدياجي كل أرباب الغرام كل من يعشق محمد كل من يعشق محمد في أمان وسلام طلع البدر علينا من ثنيات وجب الشكر علينا ما دعا لله يا رب بهم وبأهلهم عجل بالنصر وبالفرج 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 اللهم صل وسلم وبارك عليه. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ولما نظم الفكر من دراري الأوصاف المحمدية عقودا توجهت إلى الله متوسلا بسيدي وحبيبي محمد صلى الله عليه وسلم أن يجعل سعي فيه مشكورا وفعلي فيه محمودا وأن يكتب عملي في الأعمال المقبولة وتوجهي بتوجهات الخالصة والصلات الموصولة اللهم يا من إليه تتوجه الآمال فتعود ظافرة وعلى باب عزته تحط الرحال فتغشاها منه الفيوضات الغامرة نتوجه إليك بأشرف الوسائل لديك سيد المرسلين
عبدك الصادق الأمين سيدنا محمد الذي عمت رسالته العالمين أن تصلي وتسلم على تلك الذات الكاملة مستودع أمانتك وحافظ سرك وحامل راية دعوتك الشاملة الأب الأكبر المحبوب لك والمخصص بالشرف الأفخر في كل موطن من مواطن القرب ومظهر قاسم إمدادك في عبادك وساقي كؤوس إرشادك لأهل ودادك سيد الكونين وأشرف الثقلين العبد المحبوب الخالص المخصوص منك بأجل الخصائص اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وأصحابه ولحضرة اقترابه من أحبابه اللهم إنا نقدم إليك جاه هذا النبي الكريم ونتوسل إليك بشرف مقامه العظيم أن تلاحظنا في حركاتنا وسكناتنا بعين عنايتك وأن تحفظنا في جميع أطوارنا وتقلباتنا بجميل رعايتك وحصين وقايتك وتبلغنا من شرب القرب إليك وإلى هذا الحبيب غاية آمالنا وتتقبل منا ما تحركنا فيه من نياتنا وأعمالنا وتجعلنا في حضرة هذا الحبيب من الحاضرين وفي طريق اتباعه من السالكين ولحقك وحقه من المؤدين ولعهدك من الحافظين اللهم إن لنا أطماعا في رحمتك الخاصة فلا تحرمنا وظنونا جميلة هي وسيلتنا إليك فلا تخيبنا آمنا بك وبرسولك وما جاء به من الدين وتوجهنا به إليك مستشفعين أن تقابل المذنب منا بالغفران والمسيء بالإحسان والسائل بما سأل والمؤمل بما أمل وأن تجعل ممن نصر هذا الحبيب ووازره ووالاه وظاهره وعم ببركته وشريف وجهته أولادنا ووالدينا وأهل قطرنا ووادينا وجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات في جميع الجهات وأدم راية الدين القويم في جميع الأقطار منشورة ومعالم الإسلام والإيمان بأهلها معمورة معنى وصورة واكشف اللهم كربة المكروبين واقضي دين المدينين واغفر للمذنبين وتقبل توبة التائبين وانشر رحمتك على عبادك المؤمنين أجمعين وفي شر المعتدين والظالمين وابسط العدل بولاة الحق في جميع النواحي والأقطار وأيدهم بتأييد من عندك ونصر على المعاندين من المنافقين والكفار وجعلنا يا ربي في الحصن الحصين من جميع البلايا وجعلنا يا ربي في الحصن الحصين من جميع البلايا وفي الحرز المكين من الذنوب والخطايا وأدمنا في العمل بطاعتك وصدق في خدمتك قائمين وإذا توفيتنا فتوفنا مسلمين مؤمنين واختم لنا منك بخير أجمعين وصلي وسلم على هذا الحبيب المحبوب الأجسام والأرواح والقلوب وعلى آله وصحبه ومن إليه منسوب وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين فاتحة الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين صراط الذين Baik para hadirin hadirat para jemaah Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kediaman guru kita Al Habib Umar bin Ahmad Al Hamid. Setelah kita khusyuk mendengarkan ayat suci Al-Qur'an, kemudian rawi Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mari sama-sama kita khusyukkan hati kita
untuk kita mendengarkan hikmah Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang akan disampaikan oleh Al-Habib Hashim bin Muhammad bin Habib Soleh Tanggul Al-Hamid. Pada beliau kami persilakan, sallu ala Muhammad. تحيي دمعة ذكرى حبيب سيد الخلق الأمجد لو لم أحببه لما ظرفت هو عشقي وحبي والله والباري يشهد. الحمد لله والصلاة على نبيه المصطفى وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Amma ba'd. Alhamdulillah, kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah, yang mana pada malam yang penuh cerah ini Allah Subhanahu wa taala telah memberikan karunia yang sangat besar, di mana kita diberikan keluangan waktu, diberikan izin oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mempersiapkan diri, untuk menawarkan diri, duduk di mana tempat, di situ tempat curahan rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Karena di tempat ini saudara, tidak tanggung-tanggung ayat-ayat Allah dibacakan, dan tidak tanggung pula biografi kekasih Allah Subhanahu wa taala dibacakan. Kita berharap tidak seorang pun yang mempunyai niat baik, husnudzan, keluar dari tempat ini kecuali Allah Subhanahu wa taala akan mengampunkan dosa-dosanya, akan mengabulkan hajatnya, akan memberikan panjang umur, bisihah wal afiyah. Salam sejahtera tanpa batas kita haturkan kepada junjungan kita, imam kita, idola kita, dambaan kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena jasa-jasa beliaulah kita berkumpul di tempat yang mulia ini. Karena jasa-jasa beliaulah kita sama-sama bersaudara. Karena jasa-jasa beliaulah kita mengenal Allah. Karena jasa-jasa beliaulah kita mengenal Ka'bah. Karena jasa-jasa beliaulah kita mengetahui Mekah, kita mengetahui Madinah. Karena jasa-jasa beliaulah kita mengetahui surga dan kita mengetahui neraka. Karena jasa-jasa beliaulah kita boleh menggauli istri-istri kita. Itu adalah jasa-jasa daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang saya hormati pula kepada Al-Habib Al-Alim, Al-Habib Umar bin Ahmad Al-Hamid. Beliau adalah senior saya, beliau abang saya. Habib Umar sudah belajar di Mekah, masih saya belum apa-apa dan baru belajar mau memasuki kota Mekah. Beliaulah yang memberikan arahan-arahan kepada saya. Beliaulah yang memberikan nama-nama kitab agar saya beli. Beruntunglah apabila seseorang mempergunakan manfaat ilmu daripada Habib Umar. Saudara, kenapa saudara? Karena Habib Umar ini saudara telah mempersembahkan dirinya buat apa saudara? Buat menyelamatkan kita semua saudara-saudara sekalian. Buat menyelamatkan murid-muridnya. Beliau datang dari kota Sulawesi, mempersembahkan dirinya di Mekah, lalu mewakafkan, mengorbankan dirinya. Siang malam dia mengajarin orang-orang Jakarta ini yang dia harapkan adalah pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Kadang kakinya sakit, dia harus jalan. Ini saudara-saudara sekalian karena perjuangan dari para perjuangannya keluarga dan cucunya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Barang siapa yang menghormati guru, keluarga, cucunya Rasulullah, dia akan bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Begitu pula kepada para habaib di tempat yang mulia ini, guru-guru, hadirin dan hadirat, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara, saat kita datang ke tempat yang mulia ini, terlintas siapakah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Seberapa besar rasa cinta kita kepada Rasulullah, seberapa banyak kita bersolawat kepada Rasulullah. Di situ pula akan tampak Rasulullah di depan mata kita, saudara-saudara sekalian. Sebesar apa waktu kita luangkan buat bersolawat kepada Rasulullah, sebegitu pula kita akan dekat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah Subhanahu wa taala telah mengingatkan kepada kita,
Laqad manna Allahu 'alal mu'minin idh ba'atha fihim rasulan min anfusihim yatlu 'alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah wa in kanu min qablu lafi dhalalin mubin. Allah Subhanahu wa taala telah mengingatkan kita, sungguh besar pemberian Allah kepada umat Islam. Sungguh agung karunia Allah terhadap orang Islam. Tak kala dibangkitkan Rasulullah di tengah-tengah kita, saudara-saudara sekalian. Kalau tidak tanpa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kita mungkin sudah tidak ubahnya seperti binatang, saudara-saudara sekalian. Lihat di zaman jahiliyah tidak ada norma-norma agama, tidak ada norma-norma kemanusiaan. Siapa saja yang akan berzina, dia berzina. Bahkan satu perempuan berzina sampai dengan 5-6 orang. Bahkan sampai berzina di Ka'bah, saudara-saudara sekalian. Bahkan sampai berzina di Sa'i. Bahkan sampai berzina di Safa wal Marwah. Ini sudah peradaban manusia, sudah hancur habis, saudara-saudara sekalian. Maka dibangkitkanlah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Sayyidul Amin, Habibur Rahman, menyelamatkan manusia yang ingin mengikuti, mendengarkan, mentelaah, mengikuti ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka itulah yang akan selamat, saudara-saudara sekalian. Wa kuntum ala syafa hufratin minan nar. Kalian sudah ada di mulut api neraka, fa anqadhakum minha. Kamu diselamatkan karena dibangkitkannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak sepantasnya kalau kita mengaku cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lalu membenci ajaran-ajaran Rasulullah. Turunan habaib, bahkan dari keturunan kiai sudah keluar dari ajarannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini tanggung jawab kita semua, saudara-saudara sekalian. Bagaimana akan dikeluarkan dzurriyyah saleh-salehah kalau sudah malam pertama dia mengumandangkan perang kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la tattaba'anna sanana man kana qablakum shibran bi shibrin, dhira'an bi dhira', walau kanu dakhalu juhra dhubbin la dakhaltumuh. Kalian akan mengikuti musuh-musuh Allah sejengkal demi sejengkal, sehasta demi sehasta, sampai kalau mereka masuk ke dalam lubang, engkau akan ikuti. Waman ya Rasulullah? Al-Yahud wan Nasara. Apakah mereka itu Yahudi wan Nasara? Apa jawaban Rasulullah? Waman? Siapa lagi kalau bukan Yahudi dan Nasara, saudara-saudara sekalian. Maka dari itu, saudara-saudara sekalian, menjadi tanggung jawab yang sangat besar bagi kita semua. Tanggung jawab bagi para habaib, tanggung jawab bagi para asatidz, tanggung jawab bagi setiap personal daripada umat Islam. Hati-hati saudara, hati-hati anak-anak kita, hati-hati pelajaran anak kita. Sekolah SD, SMP, SMA tidak cukup, saudara. S1, S2 sampai profesor tidak cukup, saudara-saudara sekalian. Justru mereka akan tambah kering kalau tidak dibalut dengan ajaran agama Allah Subhanahu wa taala. Saudara, sudah cukup kita lihat seorang anak menusuk bapaknya gara-gara 10.000 rupiah, saudara-saudara sekalian. Seorang ayah diaperkat oleh anaknya gara-gara sebatang rokok, saudara-saudara sekalian. Ini, saudara-saudara sekalian, bagi kita untuk pelajaran bagi kita. Bapak-bapak, saudara-saudara sekalian, ingat anak-anak kita adalah tanggung jawab. Tanggung jawab yang akan dipertanyakan satu persatu di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu, saudara-saudara sekalian, tidak ada yang bisa menyelamatkan kita kecuali kita mengikuti ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasa cinta itu, saudara, akan terjelma saat kita selalu bersolawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mari kita perbaiki diri kita. Mari kita tidak boleh munafik. Kita akan jujur. Berapa banyak waktu yang kita habiskan di depan televisi, saudara-saudara sekalian? Apa lebih banyak bersolawat kepada Rasulullah atau kita habiskan waktu kita di depan televisi, saudara-saudara sekalian? Atau apa lebih banyak tangan kita menggerakkan tasbih dan tahmid serta bersolawat kepada Rasulullah daripada tangan kita main BB dan main HP, saudara-saudara sekalian? Ini, saudara-saudara sekalian, peringatan ini harap kita sadar, harap kita kembali kepada Allah, taubat kepada Allah, ikuti ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam agar kita selamat, saudara-saudara sekalian. Dengan banyak berselawat kepada Rasulullah, dengan duduk ngaji, mendengarkan, mentelaah apa yang diajarkan oleh Rasulullah, insya Allah kita akan selamat semua, saudara-saudara sekalian. Saudara, Habib Saleh Al-Hamid menjelaskan bahwasanya dulu di Yaman ada orang jual halwa. Orang jual halwa ini sejenis permen, saudara-saudara sekalian.
Dia sewa tempat. Setiap dia jualan ada yang lewat al-halwa, al-halwa. Sallu ala nabi. Halwa, halwa, sallu ala nabi. Subhanallah, permennya laku keras. Akhirnya yang punya toko sirik, yang punya toko hasud, yang punya toko dengki, dinaikkan 2 kali lipat sewanya. Kata dia, kamu harus bayar, tapi nanti setelah saya pulang dari haji. Waktu itu pemilik toko akan ke haji. Lalu Habib Saleh Al-Hamid menjelaskan dan meneruskan ceritanya sampai di kota Mekah, lalu di kota Madinah. Saat sampai di Raudhah, pemilik toko tadi mendengarkan suara orang penjual halwa tadi. Halwa, halwa, sallu ala nabi. Dia lihat kanan, dia lihat kiri, tidak ada orangnya. Lalu dia kembali lagi, tak kala itu pula dia dengar al-halwa, al-halwa, sallu ala nabi. Dia bingung, gemetar. Mulai dia bisa membaca kesalahannya. Yang dia ingin naikkan adalah orang yang selalu berselawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mulai dia mengukur, mengikuti dan menilai dirinya bahwa dia salah. Tak kala yang ketiga kalinya, halwa, halwa, sallu ala nabi. Setelah itu dia sadar, menangis, minta ampun kepada Allah, minta maaf kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Setelah selesai tawaf wada', dia pulang ke Yaman. Lalu pertama yang dijumpai orang tadi, dirangkul, dicium. Lalu dikatakan, kenapa ini berubah? Tadi waktu kamu mau berangkat sebelumnya, kamu bilang kalau tidak kamu bayar 2 kali lipat sewa ini, kamu akan saya keluarkan dari toko. Apa gerangan yang merubah kamu? Akhirnya lama-lama dia mengaku, si penjual tadi ikut menangis dan dia terharu karena selawatnya diterima oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saudara, jangan merasa meremehkan daripada salat ala nabi, saudara-saudara sekalian. Dalam kitab Wafaul Wafa, dalam kitab Syaraful Mustafa, dijelaskan ada orang, dia menolong onta seseorang. Tak kala ditolong, akhirnya orang-orang menyangka ini pencuri. Akhirnya dipegang, dilaporkan. Setelah dilaporkan bahwa di situ akan ada hukuman pemotongan tangan. Waktu itu di zamannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tak kala akan dipotong, unta tadi dalam kuasanya Allah bisa berbicara, antakan Allah. Allah Ta'ala buat berbicara unta itu. Gal ya Muhammad, ya Rasulullah la taqta'hu. Jangan kau putus orang ini ya Muhammad tangannya. Lalu Rasulullah menanyakan kepada orang ini, bima najauta? Kenapa kamu selamat dari pemotongan tangan ini? Bisolati alaika kulla yaumin mi'ata marrah ya Rasulullah. Karena saya suka bersolawat kepadamu ya Rasulullah setiap hari 100 kali, saudara-saudara sekalian. Maka dari itu, saudara-saudara sekalian, mari mumpung masih dikasih kesempatan hidup oleh Allah Subhanahu wa taala. Hidup ini sangat pendek untuk diceritakan, saudara-saudara sekalian. Hidup ini sangat singkat, saudara-saudara sekalian. Sekarang saya mau nanya saudara-saudara sekalian. Sanggup menjawab? Sanggup? Saya akan tanya, 30 tahun yang lalu masih ingat di mana Pak? Di mana Pak? Apakah terlintas 30 tahun yang akan datang ketemu Habib Hashim di atas mimbar? Tidak terlintas. Yakinkan dan jangan ragu. 30 tahun lagi kita tidak tahu di mana saudara-saudara sekalian. Tidak tahu bagaimana nasib kita saudara-saudara sekalian. Allah, hati-hati saudara-saudara sekalian. Hidup tidak dijadikan oleh Allah 2 kali saudara-saudara sekalian. Ini saudara-saudara sekalian yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Orang cinta kepada Rasulullah. Imam Ibni Hajar Al-Haytami dalam kitabnya Ni'matul Kubra menjelaskan bahwasanya man 'azzama maulidan Nabi sallallahu alaihi wasallam faqad ahyal Islam. Barang siapa yang hadir maulid, yang menghidupkan maulid, yang membantu maulid, yang baca hadrah maulid, baca qasidah maulid, yang ceramah dan semuanya ikut menghidupkan maulid, itu berarti dia menghidupkan Islam, saudara-saudara sekalian. Menghidupkan syiar agama Allah Subhanahu wa taala. Saudara, ada cerita yang sangat pilu. Tak kala saya mendengar cerita ini selalu saya tidak tahan keluar air mata saya. Apa ceritanya saudara? Ada orang penjual buah di Indonesia ini saudara. Penjual buah ini setiap ada maulid dia selalu hadir di depannya. Dia tanya, ada apa ini maulid?
maulid, maulid. Maulid siapa? Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya saudara, dia merapat, mendengar, ikut kebagian turun rahmatnya Allah subhanahu wa ta'ala. Sampai hatinya longgar, sampai hatinya dingin. Akhirnya saudara, dia berniat bahwasanya kalau nanti ada maulid, saya akan menghadiahkan buah seluruhnya untuk orang yang hadir di maulidnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Subhanallah, hadir di tempat maulid gratis buat orang yang hadir maulidnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Diambil sampai habis. Besoknya ada maulid, dia datang lagi. Akhirnya saudara, pada suatu saat dia berkeinginan ingin membuat maulid. Ingin membuat maulid karena rumahnya di kampung, orangnya miskin, sudah bisa dibaca maulid apa yang dia baca. Dan maulid apa yang akan dia persembahkan. Wejangan apa yang akan dia persembahkan. Dia undang tetangga-tetangganya. Tapi apa yang terjadi saudara? Tidak seorang pun yang hadir di tempat maulidnya saudara-saudara sekalian. Karena terbayang paling enggak ini makanannya adalah semur tahu saudara-saudara sekalian. Ditunggu sampai jam 7:30, dia keluar pintu, belok kanan, ke kiri, tidak seorang pun yang hadir. Ditunggu pula sampai jam 9 malam, tidak seorang pun yang hadir. Tapi dia tidak putus asa, duduk selalu berselawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Setelah jam 10, apa yang terjadi saudara? Datang segerombolan orang berjubah putih yang di tengahnya mukanya nur yang dia tidak bisa melihat muka itu saudara-saudara sekalian. Lalu duduk, orang itu mengatakan ana sahibul maulid. Saya ini adalah sahibil maulid, kamu tidak usah kecil hati, kamu tidak usah menangis. Orang itu menangis bergeru-geru, dia berharap dan dia berpendapat bahwa yang hadir ini adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang hadir adalah Muhammad bin Abdullah. Setelah selesai maulid, mukanya tidak terhenti-henti dari bercerah saudara-saudara sekarang. Mukanya tidak terhenti-henti dari bersalawat kepada Rasulullah. Tidak lama dia minta kepada Allah, ya Allah, saya sudah tidak sanggup berpisah dengan muka orang yang saya tidak sanggup ya Rasulullah, ya Allah, meninggalkan muka orang yang telah datang ke tempatku itu ya Allah. Cabutlah nyawaku ya Allah, kumpulkanlah aku bersama tamuku itu ya Allah. Ini saudara-saudara sekalian, daripada peringatan maulid yang kita peringati di tempat yang mulia ini. Untuk terakhir kalinya saudara, saya ingin saudara-saudara tidak keluar dari tempat ini kecuali membawa hadiah, membawa bekal, membawa sangu kita untuk akhirat kelak saudara-saudara sekalian. Saya akan memberikan ijazah yang sangat simpel yang saya dapat dari Habib Saleh melalui saudara perempuan saya, istighfar. Istighfar ini pembacaannya sangat mudah, manfaatnya sangat besar. Jadi kita pulang dari maulid ini ada oleh-oleh yang kita bawa, ada yang kita amalkan. Seorang datang kepada Imam Hasan, ya Imam, dia bilang syaqautu ta'akhur anil walad. Saya mengeluh, saya tidak punya anak lama katanya. Satu orang datang, syaqautu bil gahat, saya mengeluh karena paceklik. Satu orang lagi, saya mengeluh di tempat saya enggak ada hujan. Saya mengeluh ini. Imam Hasan selalu menjawab, alaika bil istighfar. Hendaklah engkau baca istighfar. Hendaklah engkau baca istighfar. Ya Imam, apa dalilnya? Dari mana engkau mengambil dalil ini? Dari Al-Quran. Fakultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursilis sama alaikum midrara wa yumdidkum bi amwalin wa banina wa yaj'al lakum jannatin wa yaj'al lakum anhara ma lakum la tarjuna lillahi waqara. Di sini saudara, orang yang tidak punya anak baca salawat, baca istighfar, dia akan punya anak. Orang yang paceklik baca ini juga akan dibuka oleh Allah Subhanahu wa taala. Saudara, bacanya 100 sebelum maghrib, 100 sebelum subuh. Ikutin saya saudara-saudara, saya akan baca 7 kali. Astaghfirullah rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya. Ya Allah. Astaghfirullah rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya. Astaghfirullah rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya. Astaghfirullah rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya. Astaghfirullah rabbal baraya,
Astaghfirullah rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya. Kami mohon ampun kepada Tuhan semesta yang menciptakan seluruh makhluk, dan kami mohon ampun dari seluruh dosa-dosa kami. Astaghfirullah rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya. Astaghfirullah rabbal baraya, astaghfirullah rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya. Astaghfirullah rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya. Sampai di sini saja, mohon maaf, wal afu minkum, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk selanjutnya, mari sama-sama kita dengarkan kalimatut tasyakur dari guru kita Al-Habib Umar bin Ahmad Al-Hamid. Pada beliau kami persilakan. Sallu ala Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalam ala rasulillah wa alihi wa sahbihi wa man walah. Amma ba'd. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah, wabil khusus para guru, para alim ulama, para habaib, para asatid yang saya tidak sebut lagi, khususnya yang baru kita dengar ceramah beliau, Al-Habib Hashim bin Muhammad bin Saleh Al-Hamid. Kita doakan beliau panjang umur. Amin. Tak terkecuali para habaib yang lain, para guru, para asatid, tokoh masyarakat yang hadir pada malam ini bersama mensyukuri nikmat atas kelahiran Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Syukur kepada Nabi lebih dari iman. Allah mendahulukan dalam Al-Qur'anul Karim, ma yafa'alullahu bi'adzabikum in syakartum wa amantum. Untuk apa lagi Allah menyiksa kamu? Allah tidak kepengin menyiksa. Tidak ada alasan lagi, kemarahan tidak ada. Kapan? In syakartum. Apabila kamu bersyukur. Ternyata syukur ini tiada lain adalah mensyukuri kedatangan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dengan dalil orang-orang Yahudi yang mengandalkan keimanannya, mengandalkan kecintaannya, ibadahnya, mereka dilaknat oleh Allah. Beriman tapi dilaknat, berilmu tapi dilaknat, beramal tapi dilaknat. Apa sebabnya? Dia tidak menyenangi kedatangan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan mereka hasud dengan alasan Nabi itu bukan dari mereka Bani Israel. Am yahsudunan nas ala ma atahullahu min fadlih. Apakah mereka menghasuti seorang manusia yang kami beri keutamaan? Allah yang mengutus beliau. Huwallazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq. Dialah Allah yang mengutus rasulnya dengan agama yang hak. Maka dari itulah ad-din huwal mahabbah. Hakikat agama adalah cinta Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana seorang alim pujangga, beliau di saat ditanya tentang agamanya, di saat ditanya tentang mazhabnya, beliau tidak jawab Islam. Beliau mengatakan hubbun nabi
wa ali dini wa madhabi haqqon wa yakini wa umdadi fi kulli hini. Cinta Nabi dan keluarganya agamaku, madhabku, hak yang saya yakini. Dan memang benar, semua pada mengunggulkan Islamnya. Namun mereka tidak pernah mengingat Nabi kita Muhammad SAW. Banyak orang mengunggulkan masjid, mengutamakan masjid, melupakan Nabi. Padahal masjid sama gereja semennya sama 3 roda. Betul? Ya. Kusennya sama. Kadang tukangnya sama, Ucok sama Udin. Kok bisa masjid mulia? Tiada lain karena berkaitan dengan Nabi kita Muhammad SAW. Karena Nabi masjid itu mulia. Fisiknya hanya batu, hanya kayu. Maka dari itulah semua yang terkait dengan Nabi jadi mulia. Inilah yang kita harap. Kita berkumpul. Kita nggak punya amalan yang bisa kita andalkan. Akhir zaman rufi'atil khusyuk. Itu yang namanya khusyuk susah sekali akhir zaman. Kita kalau sholat ingat aja punya kita. Kadang bukan punya kita ingat. Kita ke masjid, tetangga renov rumah, nengok. Ini kusennya salah nih. Sholat diingat, itu kusennya sebelah kiri ya. Memang rumah Allah. Bukan rumahnya dipikirin. Jadi kita cari khusyuk susah udah bener. Ya. Kita nggak punya harapan lagi. Tidak usah seperti kita. Al-Imam Busiri seorang alim, seorang ulama, seorang ahli ibadah. Itu dia mengatakan tentang ibadahnya, nggak pernah dia berharap. Wala tazawwadtu qablal mauti nafilah walam usolli siwa fardin walam asumi. Saya nggak pernah sholat sunnah seumur hidupku, nggak pernah puasa sunnah. Ini nggak mungkin. Seorang ulama besar nggak pernah sholat sunnah. Kita receh aja pernah? Pernah nggak? Pernah lah, ya. Pernah sholat sunnah. Apa maknanya? Dia nggak pernah berharap. Harapannya di mana? Kebetulan beliau namanya Muhammad. Dia punya nama. Dia berharap dari situ. Fa innali zimmatan minhu bitasmiyati Muhammadan fahuwa awfal khalqi fil zimami hasyahu ayyuhrimar raji makarimah aw yarji aljar minhu gaira muhtarami. Saya punya harapan, namaku Muhammad. Ya, jadi maknanya saya berharap karena saya Muhammad. Memang ada riwayat entar di akhirat orang yang nama Muhammad itu Allah malu menyiksa dia. Memang benar. Ini yang nama Muhammad kalau nakal biasanya males, dia takut pakai itu nama. Ini jujur nih, ada orang saya kenal namanya Muhammad Hussein. Jadi artis diganti Hengki Tornando. Tuh, diganti. Jadi kalau dia mau nakal dia nggak pas pakai itu nama. Dia berharap. Hasyahu ayyuhrimar raji. Nggak mungkin. Dia baik luar biasa. Kita datang mengharap. Ya. Yang mana sebelumnya beliau sudah memperhatikan kita. Kata Nabi dalam hadisnya, hayati khairul lakum, hidupku baik bagiku. Uhaddisukum wa tuhaddisuni. Jadi beliau bertahdis, apa yang Nabi ucap, apa yang Nabi lakukan itu pegangan buat kita. Wa mamati khairul lakum. Matiku baik bagimu. Beliau udah tidak ada. Tapi masih baik bagi kita. Tu'radu alayya a'malukum. Amalmu saya lihat. Dilihat amalan kita. In wajadtu khairan hamidullah. Nabi senang kalau kita baik. Wa in wajadtu ghaira dzalik, kalau saya dapati kamu tidak baik, berdosa, istaghfartullah lakum. Saya mintakan ampun kepada Allah untukmu. Banyak umatnya berdosa belum minta ampun. Betul? Gak minta ampun sama Allah. Nabi mintakan ampun. Ya Allah, ampuni umatku. Kasih dia kesempatan. Ya, jangan diazab ya Allah. Dia pantau kita terus.
Ya. Belum lagi ada riwayat likulli nabiyyin dakwah mustajabah. Setiap nabi Allah kasih jatah doa. Semua nabi make itu doa. Kecuali nabi, beliau lapar luar biasa. Gunung menawarkan diri jadi emas, tinggal ngangkat tangan berdoa. Ya Allah, jadi emas kan berdoa kan? Nabi nggak mau berdoa. Khoba'tu li ummati syafa'atan lahum. Saya simpan doaku. Beliau tersiksa di masa hidupnya. Kepengen makan. Gunung jadi emas. Gak mau. Dia ingat kita. Jadi berarti ingatnya kita belum apa-apa dibanding ingatnya beliau kepada kita semua. Inilah agama yang benar. Kita gak boleh lupa. Disitulah Allah marah di saat kita melupakan Nabi kita Muhammad SAW. Ada juga yang berkata ada apa pakai cerita cinta Nabi, mana ibadah, mana baca Quran. Ya Allah, itu yang namanya ibadah perlu semangat, betul? Kita kalau nggak semangat nggak bisa. Semangat dari cinta. Ini orang kalau cinta sakit ngaku sehat. Ini omongan rada-rada tinggi nih. Ya, orang kalau suka sakit ngaku sehat. Ini apalagi orang laki nih, kalau dipanggil sama perempuan, datang, bang, dengar abang sakit, enggak, fitnah yang ngomong sakit, tuh, bayangin tuh. Beda kalau kita lagi benci sama orang, kita sehat ngaku sakit, bilangin lagi sakit, kok ada orang sakit semangat, biasanya orang sakit kan lemes. Nah inilah agama. Kita nggak berbicara ibadah dulu. Kalau kita nggak cinta nggak bakal bisa. Ini jamaah ada yang suka bola nggak? Bola. Kalau bola main jam 2 bisa bangun nggak? Ayo ngaku. Ada nggak yang bangun jam 2 gosok cincin? Itu orang cinta tuh luar biasa. Belum lagi yang cinta mancing. Sampai pucat kagak balik. Memang benar. Al-Imam Mutanabbi mengatakan idza kanatin nufusu kibaran taibat limuradihal ajsadu. Itu jiwa kalau cinta badan orang kalah. Ya, badan orang kalah. Maknanya dia bergerak mengikuti rasa cinta. Sampai dulu ada cerita, tadi Habib Hasim saya terbawa juga, beliau banyak kisah. Cuman kisah dia lebih berbobot. Kalau saya sih cuma nunggu kebuli di sendok. Kalau saya mah udah ini tuh, nunggu kode aja. Belum. Ini jamaah jangan lihat saya joget. Ini asam urat nih tahu. Iya. Tadi ngomong apa lupa tadi? Hah? Iya. Ini kisah. Itu cinta. Ini ada seorang pemuda, ya wajar lah, pemuda mencintai seorang wanita di satu pulau. Nah di situ ada rampok, jadi dia serba salah kalau dia mau nemuin kekasihnya, nyawanya terancam, bisa mati resikonya. Ya apa dia kata? Anal gharik fama khaufi minal balal. Saya ini udah tenggelam, masa saya mau takut basah? Tuh, ini nyambung gak nih? Itu orang cinta begitu, maksudnya kok saya takut basah, saya udah tenggelam. Jadi maknanya kita nih karena jujur. Ada yang ya Allah, anek sering di SMS, di telepon apa, ada apa pakai ini cinta Nabi, kenapa nggak baca Quran, kenapa? Nih dengerin nih, ini ada dalil di Quran. Ya, karena kelompok yang hanya mengutamakan Quran melupakan Nabi. Kita tahu dalam agama ada istilah tartib. Tartib itu kalau kita duluin yang Allah belakangin atau kita belakangin yang Allah duluin nggak diterima. Kayak kita wudhu, kaki dulu dicuci pucat tuh kaki tuh, baru ke muka, sah nggak? Udah, masya Allah ngaji nyambung. Sudah, itu kan berarti tidak tartib. Sholat, at-tahiyat baru berdiri takbir. Terima nggak? Enggak. Udah nyambung ya, nyambung yang namanya tartib ya.
Sudah. Nah sekarang kita lihat, ada orang mengunggulkan baca Quran, tapi dia tidak, memuliakan Nabi. Ini ada ayat, ini panjangan dikit nih, kebuli belum? Ya. Di saat Allah menurunkan ayat wa rahmati wasi'at kulla syai'. Rahmatku, ini kasih antimo nih bocah nih. Ya. Wa rahmati wasi'at kulla syai'. Rahmatku meliput segala sesuatu. Ini Yahudi mengharap segala sesuatu dapat. Berarti kan dia sesuatu. Fasa'aktubuha lilladzina yattaqun wa yu'tuna zakah walladzina hum biayatina yu'minun. Tapi Allah mengatakan rahmatku ini walaupun luas, cuman saya khususkan yang bertakwa, yang mengeluarkan zakat dan terhadap ayatku mereka beriman. Yahudi dan Nasoro merasa bertakwa, ya, karena Yahudi ini mengaku cinta Allah. Dalam Al-Quran, wa qalatil yahud nahnu abna'ullahi wa ahibba'u. Berkata orang Yahudi, kita ini seperti anaknya Allah, kekasihnya Allah. Ini yang namanya anak, jujur, ya kita bicara apa adanya. Istri kalah deh jujur. Itu kalau anak, kita nggak pakai seleksi. Ini anak, kecut kita cium. Pesing-pesing dikit kita cium. Tapi kalau ibunya bau jengkol kita mundur deh, maaf mah. Nanti aja dah. Berarti ada seleksi kan? Kalau anak enggak pakai. Kecut kita cium, ini kita cium. Tapi kalau ibunya ya, kalau nggak pakai ini dulu kan kita, ya itulah. Sama. Ya. Itu orang cinta anak seperti itu. Dan juga subhanallah, ini harus kita akui. Kebanyakan orang tuh nggak suka disaingi. Kecuali disaingin anak suka. Tahu disaingin, kalah sama anak. Pertama kalah muka, anaknya cakep, bapaknya hancur. Itu bapaknya seneng. Anaknya digendong keliling kampung. Anak siapa pak? Anak saya masya Allah cakep, sayang bapaknya habis deh. Tuh suka, dia suka. Kalah sama anak, kalah ilmu. Anaknya alim, jadi guru, jadi ustadz. Bapaknya cuman mandiin burung. Sama gosok cincin deh musim. Sama mancing di empang deh. Tapi bapaknya seneng. Coba deketin, digosok. Lagi ngapain pak? Lagi gosok cincin. Alhamdulillah anak saya lagi ngajar di musola. Girang dia. Kalah sama anaknya. Itulah gambaran Yahudi. Cintanya kepada Allah. Tapi mereka dapat murka, dapat laknat karena dia tidak menyenangi lahir Nabi. Ini kita tahu di saat Nabi umur 12 tahun diajak pamannya Abu Thalib pergi berdagang. Nabi dipayungin awan. Nah orang yang namanya dipayungin dimuliakan. Kalau kita dipayungin, aneh hitung-hitung cuma 2 kali. Waktu kawin mah diantar ke Kober. Ya kan? 2 kali doang tuh. Itu dulu. Kalau sekarang kawin enggak, disuruh jalan sendiri. Tinggal 1 kali doang kita dipayungin, diantar ke kuburan. Kalau Rasulullah itu dari lahir dipayungin awan. Dinaungin awan, di mana-mana dipayungin awan. Ini Allah yang muliakan dia. Nah ini ada pendeta Yahudi, mereka baca Taurat bahwa Nabi akhir zaman itu alamatnya tudzilluhul ghamamah. Awan menaunginya. Ini Nabi asli nih. Makanya kalau ada yang ngaku Nabi, lihat ada awan gak ikut. Kalau nggak ada berarti palsu. Bawa ke pos hansip gebukin. Biar nggak macem-macem. Masalahnya di Indonesia ini luar biasa. Gampang banget nerima. Ya gampang nerima. Nggak pakai seleksi. Memang tanahnya subur. Nabi palsu aja tumbuh. Ya. Nah itu. Ini pendeta melihat, wah ini di rombongan ini pasti ada Nabi nih. Nggak ada orang dinaungin awan kalau bukan Nabi. Belum lagi pohon pada hormat. Ini pohon nih miring ke Nabi.
Itu daunnya mengarah ke Nabi semua. Rantingnya mengarah ke Nabi. Sampai Nabi lewat. Pohon di depan begitu lagi. Pas lurusnya Nabi, miring semua pohon. Ini khusus Nabi ya. Masalahnya musim hujan nih. Siapa tahu kita jalan ada pohon miring. Jangan bilang ini pohon Masya Allah nih, hormat sama saya. Jangan. Mending lu minggir dikit. Minggir. Nggak bakalan hormat, bakal roboh tuh pohon. Nah ini udah ketawa nih, berarti perut udah enak nih. Ya, kebuka udah. Oke? Sar? Ini udah kehabisan bahan nih. Memang anak nggak niat ceramah. Ya, Habib Hashim, Masya Allah sudah cukup. Ya. Walhasil pendeta melihat dua tanda. Akhirnya rombongan paman Nabi diundang. Tapi kalau diundang doang kan nggak enak. Diundang makan. Nah ini paman Nabi mengerti. Waktu diundang makan, Nabi kan masih anak-anak. Nggak diajak masuk. Memang aturannya begitu. Kalau kita diundang tetangga hajatan, jangan anak kita 7-7-nya diajak. Jangan. Tolong. Kerangkeng 4 orang, tahu di kerangkeng. Saya punya kandang kucing tuh 4 tuh, masukin 4. Jangan semua diajak. Ini namanya adab. Jadi Nabi gak dikasih masuk karena anak-anak. Nah pendeta justru nyari Nabi. Kata pendeta semua udah masuk. Sudah, kan anak-anak kan bocah kan gak pernah dihitung. Malaikat aja kagak mau nyatet. Memang dicatat bocah. Saya aja pusing nih, saya jujur nih. Ya, maknanya malaikat gak mau nyatet bocah. Itulah manusia. Walhasil Nabi gak dihitung. Kata pendeta, seperti ada yang belum masuk. Ada, anak saya. Ya, pendeta kaget. Soalnya tertulis di Taurat bahwa Nabi lahir ayahnya sudah meninggal kan sudah kita tahu. Kata pendetanya, saya minta kejujurannya. Siapa itu anak? Oh itu keponakan. Ayahnya mana? Sudah meninggal sebelum lahir. Tambah yakin, ini udah nabinya udah nggak bakal ketuker. Asli, dia lihat awan menaungi, pohon hormat. Artinya berita ayah meninggal sebelum lahir. Tinggal satu yang dia cari. Di punggung Nabi ada khotmun nubuah. Ini tanda kenabian. Tanda itu berupa daging warna merah muncul. Seperti telur burung ukurannya. Ada riwayat, saya juga nggak berani meriwayatkan. Katanya ada bayangan urat. Tertulis Muhammad Rasulullah. Ya, ada urat nongol di situ. Tapi saya belum menemukan, cuma baru dengar dari orang. Saya juga takut masalah riwayat. Walhasil begitu pendeta lihat, yakin ini Nabi asli. Catat. Kalau ada lagi yang ngaku Nabi, periksa dulu punggungnya. Jangan-jangan bisul di punggungnya itu. Ya, jangan. Walhasil pendetanya yakin, Yahudi. Kata pendeta, tolong anak ini dipulangkan ke Mekah buru-buru. Jangan sampai masuk ke Syam, Palestina. Karena kalau Yahudi tahu, anak ini bakal dibunuh. Karena dia tidak senang dengan kelahirannya. Yahudi ngomong, ini anak buru-buru pulangin. Jangan sampai Yahudi lihat. Kenapa? Ntar dibunuh sama Yahudi. Yahudi gak suka lahirnya ini anak. Jadi maka kita dengar Yahudi mengandalkan imannya, ilmunya. Diponis neraka. Iman kita kurang. Amal juga kurang, ilmu kurang, tapi insya Allah berkah cinta Nabi kita dimasukkan surganya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita doakan hadirin semuanya panjang umur, sehat walafiat. Ini undangan buat tahun depan. Berarti Anda doain panjang umur kan? Iya. Cuman tanggalnya belum. Ya, tapi insya Allah nggak jauh dari ukuran seperti ini. Insya Allah yang terkait dapat syafaat Nabi kita Muhammad SAW. Saya tutup, mungkin nanti ada Habib yang akan talqin, Habib Muhsin atau Habib Hasan yang menutup doa. Semoga majlis kita ini diberkahi Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Saya berterima kasih kepada semua yang terkait, khususnya keluarga Haji Said yang ada di gang yang mulia ini, juga para jamaah saya yang saya tidak sebut lagi. Insya Allah, Allah tidak akan mengecewakan kita. Nabi pasti akan mengingat kita. Dan insya Allah kita bersama beliau. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Walafu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. دع طرق الغي فالدنيا في، دع طرق الغي فالدنيا في، الكل يفنى والباقي حي، الكل يفنى والباقي حي. دع طرق الغي فالدنيا في، استتاب مما جنته يد الشباب، يا فرحتي يوم الحساب.